ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषतो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तककेशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानः केसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जनषट्पथैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। नालाद अध्यायम् अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाहवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्
अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावम् आगताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारम् अव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणो ह्यभिबोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तकृत्स्न कर्मकृत्।
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते. இப்போ நம்ம பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு ஞான யோகத்தை உபதேசிப்பதன் மூலமாக மனித குலத்தில் எல்லோருக்கும் உரிய எல்லா துன்பத்திற்கும் தீர்வாகிய அந்த ஆத்ம ஞானத்தை உபதேசம் பண்ணிகிட்டு இருக்கார். 2வது அத்தியாயத்தில் முக உரையாக சில விஷயங்கள் சொன்னார். ஞான யோகத்தையும் கர்ம யோகத்தையும் அறிமுகப்படுத்தினார். கர்மயோகம் என்பது ஞான யோகத்திற்கு தகுதியை கொடுக்கக்கூடியது. ஞான யோகம் என்பது நம்மை மோட்சத்திற்கு எடுத்து செல்வது, மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து கொண்டிருக்கின்றத பிறவி சுழலிலிருந்து நம்மை விடுபடுத்துகின்றது. இப்போ நம்மளுடைய பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வாக இருக்கின்றது. அந்த ஞான யோகத்தினால் 2 பிரயோஜனம். இப்போ நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு இருக்கின்ற பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வையும் உபதேசிக்கின்றது. இனி மறுபடியும் நாம் பிறவி எடுக்காமல் நம்மை காக்கின்றது. 2 விதம் நம்ம பயனடைகிறோம். இப்போ அந்த ஞான யோகம் என்பது ரொம்ப டஃப்பாக தெரியுது, எல்லாருக்கும் ஈஸியாக பிடிபடுறதில்ல. அப்படிங்கிறதுனால அதை பக்குவத்தை கொடுக்கக்கூடிய கர்ம யோகத்தை 3வது அத்தியாயத்தில் முழுமையாக சொன்னாருன்னு பார்த்தோம். அது சொன்னதுக்கப்புறம் இப்போ 4வது அத்தியாயத்தில் பகவான் அவரே பேச தொடங்குறார். இந்த ஞானமானது வழி வழியாக என்ன பண்ணியிருக்கு, காலங்காலமாக நிம்மதிக்கு உரிய வழி இதுதான் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு வர்றாருன்னு பார்த்தோம். 4, 5, 2 அத்தியாயமும் ஞான யோகத்தை கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்கிறார். ஏன்னா அது கொஞ்சம் டஃப்பான சப்ஜெக்ட். ஆத்மாவை பற்றி முதல்ல அறிமுகப்படுத்திட்டார். 2வது அத்தியாயத்திலேயே ஆத்ம லட்சணத்தை எல்லாம் சொல்லிட்டார். சொன்னாலும் அவருக்கு தெரியும் நமக்கு இது ஈஸியாக புரியாது. அப்படிங்கிறதுக்காக உபனிஷத்துடைய சாரத்தை எவ்வளோக்கு எவ்வளவு நமக்கு ஈஸியாக கொடுக்க முடியுமோ. ஏன்னா எடுத்தோடனே ஒரு குழந்தைக்கு புரோட்டாலாம் கொடுக்க முடியாது. என்ன பண்ணும், முதல்ல அதனுடைய ஜீரண சக்திக்கு ஏற்றபடி தான் என்ன பண்ணுறோம், முதல்ல லிக்விட் கொடுக்குறோம், அப்போ செமி சாலிட் கொடுக்குறோம், அப்புறம் மாதிரி சாலிட் கொடுத்து தான் என்ன பண்ண முடியும், நல்லா கடினமானதெல்லாம் சாப்பிட முடியும். அப்போ தான் அதுக்கு ஜீரணம் பண்ணும். அது மாதிரி ஒரு புதுசாக வர்றவங்களுக்கு பயமுறுத்திட முடியாது. ஆத்மா பிரம்மம் அப்படிலாம் என்ன ஆயிரும் சொன்னால் பயந்துருவாங்க, புரியாது, அடுத்து என்ன பண்ண மாட்டேன், கிளாஸ்க்கே வரமாட்டாங்க. அதனால் பகவான் என்ன செய்கிறாரு, அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணியே கொண்டு போகிறாரு. கொஞ்சம் கர்மத்தை சொல்கிறாரு, கொஞ்சம் ஞானத்தை சொல்கிறாரு, கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலான விஷயத்தை சொல்கிறாரு, அப்புறம் ஃபிலாசாஃபியை சொல்கிறாரு. தர்மத்தையும் தத்துவத்தையும், வேல்யூஸையும் ஃபிலாசாஃபியையும் 2ஐயும் என்ன பண்ணுறாரு, கொஞ்சம் இது ஹெவியாக சொல்கிறோமோ அப்படின்னு அவருக்கே தோணும்போது தத்துவம் கொஞ்சம் மேலே போகுது, சாமி சொல்லுவாங்க தலைக்கு மேலே போகுது அப்படிம்பாங்க. கொஞ்சம் புரியாமல் இருக்கும்போது டக்குன்னு என்ன பண்ணிடுறாரு, வியாபகாரிக்கம் நமக்கு ப்ராக்டிக்கலாக லைஃபுக்கு தேவையான பல ஹின்ஸை கொடுப்பாரு. அப்படி கொஞ்சம் தர்மத்தை சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அடுத்து என்ன பண்ணுவார், தத்துவத்தை மேலே அப்படியே கொண்டு போவார், ஆத்ம தத்துவத்தை கொண்டு போவார். இப்படியே பேலன்ஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிடுறாரு, நம்மளை எப்படியாவது கிளாஸ்க்கு வர வைக்கணும். அப்படிங்கிறதுனால அர்ஜுனன் கேட்குறான், அர்ஜுனனுக்காக சொல்லணும் மூலமாக நமக்கு கொஞ்சம் எளிமையாகவும் 2 ஸ்லோகம் ரொம்ப ஹையாக போகுது, தலைக்கு மேலே போகுது, அப்புறம் 2 ஸ்லோகம் ப்ராக்டிக்கலாக சில விஷயங்கள் சொல்கிறாரு. இப்படியே நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இப்போ நமக்கு முக்கியமான இடத்துல ஞான கர்ம சந்நியாச யோகம் அப்படிங்கிறத தலைப்பு. திரும்ப இந்த தலைப்பு என்னங்கிறது கொஞ்சம் நல்லா புரியணும் நமக்கு. நம்ம கர்மானே சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். நம்மளுடைய கடமைகள், டியூட்டீஸை செய்யும்போது எப்படி நம்ம பந்தப்படாமல் இருக்கிறது. இப்போ கர்மா அப்படின்னாலே 3 விதமாக இருக்குது, காய்கம், வாச்சிக்கம், மானசம். 3 விதத்தில் தான் நம்ம செயல் செய்ய முடியும். ஒன்று காய்கம்னா என்னது, உடம்பால் செய்கிற செயல்கள்.
காய்கம், வாச்சிக்கம், வாயால் செய்கின்ற செயல்கள். அடுத்தது மானசம், மனதினால் செய்கின்ற செயல்கள். இந்த 3 விதத்தில் தான் நம்ம செயல் செய்யவே முடியும். யாராக இருந்தாலும் சரி, நம்முடைய கர்மத்தில் அந்த 3 டப்பாக்குள்ளே போட்டுடலாம். ஒன்று என்ன பண்ணுவோம், நம்ம உடம்பால் செயல்படுத்திகிட்டு இருப்போம், இல்லாட்டி மனசுனால் என்ன பண்ணிகிட்டு இருப்போம், செயல் பண்ணிகிட்டு இருப்போம். அந்த உடம்புலங்கிறத ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறோம், வாயினால். இதை 3 விதமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம கர்மம் பண்ணலாம். இப்போ கர்மம் அப்படின்னு வந்துட்டாலே என்ன செயல் செஞ்சாலும் அதுக்கு ஒரு பலன் உண்டு. அத்தனை பார்த்தா எஸ்ய சர்வே சமாரம்பாக அப்படின்னு பார்த்தோம். என்ன கர்மம் பண்ணினாலும் அதுக்கு ஒரு பலன் உண்டு. என்ன பலன்? ஒன்று அது புண்ணியமாக இருக்கலாம் அல்லது பாவமாக இருக்கலாம். ஓகே, ட்ராவல் நமக்கு புரியணும் எதனால நம்ம மோட்சத்தை பற்றி சொல்கிறோம் அப்படின்னு. இப்போ நம்ம மனித ஜென்மா மட்டும்தான் நமக்கு இதை மிஸ்ர ஜென்மான்னு சொல்லுவோம், புண்ணிய பாப கலவை. இந்த மனிதர்கள் மட்டும்தான் சுக துக்கத்தை என்ன பண்ணுறாங்க, அனுபவிக்கின்றார்கள். புண்ணியம் பண்ணவும் முடியும், பாவம் பண்ணவும் முடியும். இந்த மனித பிறவி மட்டும்தான் ஏன் ரொம்ப சிறப்பு நமக்கு தெரியணும், இந்த பிறவியோட சிறப்பு தெரியணும். ஏன்னா நம்ம இதில் இந்த பிறவியே கொடுப்பது எதற்காக, பிறவாமைக்காகத்தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த மனித பிறவி அப்படிங்கிற அதனுடைய பிரயோஜனம் நமக்கு தெரியணும், அதனுடைய மகத்துவம் தெரியணும். இப்போ நாய் நரிக்கெல்லாம் விட நமக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்குது? அதுவும் சாப்பிடுது, அதுக்கும் நமக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, மற்ற ஜீவராசிகள் எல்லாம் அதை போக ஜென்மான்னு சொல்லுவோம். போக ஜென்மானா அது புண்ணிய பாபத்தை கழிப்பதற்காக. தேவசரீரமும் அதே மாதிரி தான், போக ஜென்மா தான். பாவம் நல்லா அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கீழான பிறவிகள் நமக்கு கிடைக்கும். புண்ணியம் அதிகமான என்ன ஆகும், நமக்கு தேவலோகத்தில் பிறவி கிடைக்கலாம் நமக்கு. இப்போ மனித பிறவியில் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், நம்ம புண்ணிய பாபத்தை செய்ய முடியும். மனித பிறவி வந்துச்சுன்னா நம்ம மேலேயும் போகலாம், கீழேயும் போகலாம். அடுத்த ஜென்மா என்னங்கிறத டிசைட் பண்ணுறதுக்கூடிய சக்தி மனுஷ பிறவியில் மட்டும்தான் இருக்குது. மனிதர்களாகிய நம்ம தான் என்ன பண்ணலாம், தேவ சரீரம் எடுக்கலாம், கீழான சரீரமும் எடுக்கலாம், இல்லாட்டி பிறவி சுழல்லையே சிக்காமல் என்ன பண்ணிடலாம், நம்ம இந்த பிறவியிலிருந்து விடுபடலாம். நமக்கு அது ரொம்ப புரியணும். இப்போ நம்மளுடைய கர்மா நம்ம என்ன செயல் பண்ணாலும் அது ப்ளஸ் மைனஸ் இப்படியே தான் போயிட்டுருக்கும். இது நமக்கு புரியல. நம்ம கர்மா நம்ம ஈஸியாக நினச்சிட்ருக்கோம். நம்ம எண்ணம், சொல், செயல் இது 3க்கு தக்கப்படி தான் என்ன இருக்கும், நம்மளுடைய புண்ணிய பாப்ப கர்மா அப் அண்ட் டவுன் போய்கிட்டே தான் இருக்கும். நம்ம நிறைய புண்ணியம் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன ஆகும், நமக்கு அது ஒரு பொன் விலங்குன்னு சொன்னோம். அது என்ன நல்ல சொர்க்கலோக பிராப்தி கிடைக்கும், இல்லாட்டி நல்ல நல்ல ஒரு என்ன அம்பானி மாதிரி பறக்கலாமா இருக்கலாம். ஆனால் அது என்ன, எல்லாமே சுக துக்கம் கலந்தது தான். சுகம் மட்டும் வேணும்னு எந்த பிறவியிலையுமே சொல்ல முடியாது, அது எந்த ஜென்மாவாக இருந்தால். அதுக்கு தான் நம்ம பயப்படுறோம். இப்போ புண்ணிய பாபத்திலிருந்து விடுபடணும், புண்ணிய பாபத்திலிருந்து விடுபட்டவன் தான் மோட்சத்தை அடைவான் அப்படின்னா அது எப்படி? கர்மா பண்ணும்போது நம்ம கண்டிப்பாக புண்ணிய பாபம் வருது. நீ ஒரு எண்ணம், நல்ல எண்ணம்னா உனக்கு புண்ணியம் வரும், கெட்ட எண்ணம்னா பாவம் வரும். அப்போ நமக்கு என்னது, நம்ம இந்த கர்மா போய்கிட்டே இருக்குது. அப்போ நம்ம காரியம் பண்ணணும், ஆனால் அதிலிருந்து அந்த புண்ணிய பாபம் நமக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னா அதுக்கு தான் உபாயம் சொல்லிகிட்டு இருக்காரு நமக்கு. கர்மணி அகர்ம எஃப் பஷ்யேத் கர்மணிச்ச அகர்மயக ச புத்திமான் மனுஷேஷு ச யுக்த கிருத்ன கர்மகிருது. அவனால் தான் என்ன பண்ண முடியும், இந்த புண்ணிய பாபத்திலேருந்து விடுபட முடியும். எந்த ஞானத்தினால, நான் ஆத்மா, உண்மையில் ஆத்மாவாகிய நான் செயல்படவில்லை, என் உடல் மனம் புத்தி தான் செயல்படுகின்றது. இந்த ஞானத்தின் மூலமாக என்ன பண்ணுறான், இவன் புண்ணிய பாபத்திலேருந்து விடுபட முடியும். இதுதான் ஒரே டெக்னிக். ஏன்னா நம்ம செயல்னு வந்தாலே கண்டிப்பாக நமக்கு புண்ணிய பாபம், நமக்கு அது நல்ல இது புரியும் நமக்கு. எதனால இப்போ நமக்கு இந்த ஞானம் ரொம்ப அவசியமாக இருக்கின்றது. இப்போ கர்மத்தை செய்யணும், ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே சொல்லிட்டார், கர்மம் செய்யலைன்னா நீ என்ன பண்ணுவ, நீ மித்தியாச்சாரனா இருப்ப. உள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுவ, தியானம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு கர்மமும் செய்யலைன்னு உன்னுடைய இந்திரிய நிகிரகம் பண்ணாமல் நீ உட்காந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிகிட்டு இருவ, ஏதோ ஒரு மசால் தோசையை நினச்சிட்டு இருப்போம், இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு படத்தை நினச்சிட்டு இருப்போம். என்னாகும், மனசுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு ஆசையோட அந்த வாசனை உள்ளுக்குள்ளே உட்காந்துருக்கும். அதனால நம்ம கர்மத்தை விடவும் முடியாதுன்னு பார்த்தோம், பக்குவம் இல்லாமல் கர்மத்தை விட முடியாதுன்னு பார்த்தோம், கர்மம் செய்யாமலும் இருக்க முடியாது. ஒரு நிமிஷம் கூட நம்மளால் இந்த காய்கம், வாச்சிக்கம், மானசம் இந்த 3 கர்மா தான் சொல்லியிருக்கு. இந்த 3 இல்லாமல் என்றைக்காவது நம்மளால் இருக்க முடியுமா? இருக்கவே முடியாது. தூங்கிட்டு இருக்கும்போது, கனவு காங்கும்போது என்னது, உடம்புல மூச்சு விட்டுட்டு தான் இருக்கும், நம்ம காரியம் ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்குது.
அப்போ இந்த செயல் செய்கின்ற அதே சமயத்தில் அதில் பந்தப்படாமல் இருப்பது, அதுக்குரிய உபாயத்தை தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கார். அதுக்குரிய ஒரே உபாயம் என்ன? நீ அகர்த்தா ஆத்மான்னு புரிஞ்சிக்கோ. உண்மையில் நீ ஆத்மாங்கிற ஞானத்தோடு நீ விவகாரம் பண்ணினா என்ன பண்ணுவேன்? நீ இதில் பந்தத்தில் மாட்டிக்க மாட்ட அப்படின்னு சொல்கிறேன். சரி, எனக்கு புரிய கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னாலும் இந்த ஞானத்தினால் இன்னொரு பிரயோஜனம் இருக்குது. ஒரு கஷ்டம் நமக்கு வரும்போது இந்த கஷ்டம் எனக்கு இல்லை, உடம்புக்கு தான், மனசுக்கு தான் நீ நினைக்கும் போது, புண்ணிய பாவத்தெல்லாம் அதெல்லாம் விடுங்க, அதெல்லாம் விடுங்க. இந்த ஞானம் நமக்கு, இந்த கஷ்டம் எனக்கு இல்லை, இந்த உடல் மனதுக்கு தான் இந்த கஷ்டம், ஆத்மாவாகிய எனக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லை அப்படின்னு இந்த ஞானத்தினால ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம்? நமக்கு இப்போவே ஒரு விடுதலை கிடைக்குது. இந்த கஷ்டத்தை என்ன பண்ணிடுறோம்? நம்ம பார்க்க தொடங்கிடுறோம். அதுக்கு கஷ்டத்துக்கு சாட்சியாக இருக்க தொடங்கிடுறோம். கஷ்டம் எனக்கு இல்லை அப்படிங்கிற என்ன, அது அந்த ஒரு ஞானம் வந்துடுது. இப்போ கர்மணி அகர்ம எஃப் பஷ்யேத் அகர்மணி ச கர்மயக ச புத்திமான் மனுஷேஷு சயுக்த கிருஷ்ண கர்மகிருத்து 18 அதான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். அப்புறம் அடுத்து ஒரு 4 ஸ்லோகம் இந்த ஞானத்தோட பிரயோஜனத்தை அப்பப்போ என்ன பண்ணுவார்? அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாதிரி சொல்வார். இதனால் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது, நித்திய திருப்தக நிராஸ்ரயக 20ஆம் ஸ்லோகத்தில் சொன்னார். இந்த ஞானத்தினால என்ன கிடைக்குது? நீ கிடைப்பதில் திருப்தியுடையவனாக இருப்பாய். நித்திய திருப்தக நிராஸ்ரயக, எதையும் சார்ந்திருக்க மாட்டாய். சுகத்துக்காக உலகத்தை, உறவுகளை, உடைமைகளை எதையும் என்ன பண்ண மாட்டோம்? நம்ம சார்ந்து இருக்க மாட்டோம். ஏன்னா நானே ஆத்மஸ்வரூபம், என்னை யாரும் துன்பப்படுத்த முடியாது. ஆத்மாவாகிய என்னை எந்த கஷ்டமும் என்ன பண்ணாது? தொடாது. எல்லா கஷ்டங்களும் உடம்புக்கு தான், மனசுக்கு தான். இந்த கஷ்டத்தை பார்க்கும் நான் இந்த கஷ்டத்துக்கு வேறானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறோம்? இந்த ஞானம் உள்ள ஒர்க் பண்ண தொடங்க என்ன ஆகும்? நமக்கு நித்திய திருப்தக, கிடைச்சதில் என்ன பண்ணுவோம்? திருப்தியாக இருப்போம். நிராஸ்ரயக, எதையும் என்ன பண்ண மாட்டோம்? சார்ந்து இருக்க மாட்டோம். 22 ரொம்ப முக்கியமாக சொன்னார். எதிர்ச்சா லாப சந்துஷ்டக துவந்த்வாதீதக விமத்சரக, இப்படி புகழ்றாரு. என்னெல்லாம் உனக்கு கிடைக்கும் இந்த ஞானம் கிடைச்சா அப்படின்னா, எதிர்ச்சா லாப சந்துஷ்ட, என்ன கிடைச்சாலும் அதில் சந்தோஷமாக இருப்ப, என்ன கிடைக்கலனாலும் நீ சந்தோஷமாக தான் இருப்ப. ஏன்னா உன்னை என்ன பண்ண முடியாது? எந்த துக்கமும் உன்னை டச் பண்ண முடியாது. எதிர்ச்சா லாப சந்துஷ்டக துவந்த்வ அதீதக, இருமைகளுக்கு வேறானவனாக நீ இருக்கின்றாய். இன்பத்தாலும் துன்பத்தாலும், இருமைகள்லாம் என்னது? இன்பம் துன்பம். இன்பம் வந்தாலும் குதிக்க மாட்டேன், துன்பம் வந்தாலும் தோண்டு போக மாட்டேன். ஏன்னா இன்பம் துன்பம் யாரை சேர்ந்தது? உடல் மனதை சேர்ந்தது. இந்த ஆத்மாவாகிய நான் இந்த துன்பத்தினால் பாதிக்கப்படாதவனாக இருக்கின்றேன். அப்போ இந்த ஞானம் உள்ள வேலை பார்க்க பார்க்க எப்படி இருக்கோம்? நம்ம இந்த சுக துக்கத்துக்கு சாட்சி நான், சாட்சி நான். இந்த சுகதுக்க சாட்சி சுகதுக்கத்தை அனுபவிப்பதில்லை அப்படின்னு என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம இந்த சுகதுக்கம் எனக்கு இல்லை அப்படின்னு என்ன பண்ணுறோம்? அதிலிருந்து விடுபடுறோம். இதுதான் அதனுடைய மிகப்பெரிய பிரயோஜனமாக இருக்கின்றது. இப்போ நமக்கு அடுத்து இதில் இன்னொரு ஞானியை பற்றி இன்னொருக்கு சொல்கிறார். விவகாரத்தில் இருக்கின்ற ஞானி விவகாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போதே இந்த குணங்கள்லாம் வர தொடங்குது. துவந்த்வாதீதக விமத்சரக, எல்லாம் என்ன பண்ணுறான்? இருமைகளுக்கு வேறானவனாக தன்னை புரிந்து எவ்வளோ விவகாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது, இந்த ஞானத்தோடு நம்ம விவகாரம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம முழுமையாக நான் அகர்த்தா ஆத்மா அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தோடு இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறோம்? இதில் பந்தப்படாமல் இருக்கின்றோம். பற்று எல்லாம் என்னது? முழுமையாக விடப்பட்டவனாக இருக்கின்றோம். அதான் சொல்கிறார் 23 அதே திரும்ப சொல்கிறார். ஒரு சந்நியாசம் பண்ணாமல் விவகாரத்தில் கிரகஸ்தத்தில் இந்த ஞானத்தோடு இருந்தோன்னா, எந்த ஞானம்? நான் ஆத்மா, நான் அகர்த்தா ஆத்மா, என்னை சுகதுக்கம் எதுவும் ஸ்பரிசிக்காது, நான் உடல் அல்ல, நான் மனம் அல்ல. நான் உடல் அல்லன்னு சொல்லும்போது என்ன ஆயிடுது? அம்மா கிடையாது, நான் பிள்ளை கிடையாது அப்படின்னு அந்த உறவுகள் எல்லாம் என்ன ஆயிடுது? ட்ரெஸ் எல்லாம் கழட்டி போட்டோம்னா என்ன ஆயிடுது? அந்த உறவுனால் வருகின்ற எல்லா துக்கமும் எனக்கு இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். நான் உடல்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆயிடுது? அந்த உடல்னால நமக்கு நிறைய பொறுப்புகள் இருக்குது நமக்கு. அதெல்லாம் என்ன ஆயிடுது? அந்த துன்பம் எல்லாம் என்ன ஆயிடுது? ஒரே நிமிஷத்தில் என்ன பண்ணிடுறோன்னு, அம்மா இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டா என்ன ஆயிடுது? அதனால உண்டாட துக்கம் எல்லாம் குறைஞ்சிருக்கு, எல்லா எதிர்பார்ப்புகளும் குறைஞ்சிருக்கு. இப்போ இந்த ஞானம் நமக்கு, இந்த ஞானத்தோடு இருக்கின்ற ஒரு இல்லற ஞானி எப்படி இருப்பாருங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். 20, 22, 23, 24 இது 4மே இல்லறத்தில் இருக்கின்ற ஞானி
இப்படித்தான் இருப்பார். இல்லறத்தில் இருக்க விரும்பும் ஞானி இப்படி தான் இருக்கணும். இப்போ நமக்கு இந்த குணம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஞானியும் தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ இந்த குணம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம இதை விருத்தி பண்ணிக்கிடணும். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம இது என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காரோ, இந்த ஞானிக்கு என்னென்னலாம் குணங்கள் இருக்கணுமோ இதை நம்ம இந்த மாதிரி ஆகணும், நம்ம ஒரு ரோல் மாடலாக எடுத்துக்கணும். இன்னொரு ஸ்லோகம் அதை 23 சொல்கிறார். கத சங்கஸ்ய முக்தஸ்ய ஞானாவஸ்தித சேதசஹ யஜ்ஞாயாச்சரத கர்ம சமக்ரம் பிரவிலீயதே. கத சங்கஸ்ய முக்தஸ்ய ஞானாவஸ்தித சேதசஹ யஜ்ஞாயாச்சரத கர்ம சமக்ரம் பிரவிலீயதே. இப்போ அந்த ஞானியோட குணத்தை சொல்கிறார். கத சங்கஸ்ய முக்தஸ்ய ஞானாவஸ்தித சேதசக. ஞானி எப்படி இருக்காரு அப்படின்னா, ஞான அவஸ்தித சேதசக. சேதஸ்னா சித்தம், அறிவு. அந்த அறிவில் என்ன நிரம்பி இருக்கான் அப்படின்னா ஞான அவஸ்திதிகி. அந்த ஞானம் முழுமையாக நிறை பெற்றிருக்கின்றது. எந்த ஞானம்? நான் அகர்த்தா ஆத்மா, இன்ப துன்பத்தால் பாதிக்கப்படாத ஆத்மா, சுகத்திற்காக எதையும் யாரையும் எப்போதும் எக்காலத்திலும் சார்ந்து இல்லாத ஆத்மா நான். அந்த ஞானம் எப்படி இருக்கு? நல்ல ஆழமாக இருக்கு. ஞான அவஸ்தித சேத்தசக. நான் அகர்த்தா, என்ன காரியம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போதும் நான் அகர்த்தா ஆத்மா அப்படின்னு அந்த ஞானம். ஏன்னா ஏற்கனவே பார்த்தோம், நம்மக்கிட்ட 2 நான் இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஒன்று சின்ன நான், ஒன்று பெரிய நான். அந்த சின்ன நான்கிறது என்னது? அதுதான் எப்போ பார்த்தாலும் சுக துக்கத்தையே அனுபவிச்சுட்டு புலம்பிக்கிட்டு அழுதுட்டு இருக்கிற நான், அந்த சின்ன நான். அது என்னது? நான் என்னை உடம்பாக மனசாக நினச்சிட்டு அதோட அபிமானிச்சிருக்கிட்டு இருக்கிறது அந்த சின்ன நான். அந்த பெரிய நான்கிறது என்னது? ஆத்மா நான். ஒன்று அகங்கார நான், இன்னொன்று ஆத்மா நான். அந்த பெரிய நான்கிறது ஆத்மா நான். இப்போ ஞானி எப்படி இருக்காரு? ஞான அவஸ்தித சேத்தசக. நான் ஆத்மா, நான் ஆத்மான்னு திரும்ப திரும்ப அவருக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறனால என்ன ஆகின்றது? அது நன்றாக மனதில் ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கு. அதனால் அவர் எப்படி இருக்காரு? முக்தக. முக்தகன்னா என்னது? மோட்சம் அடைந்தவராக. மோட்சம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்னன்னு தெரியும். மோட்சம்னா என்னது? துன்பம் இல்லாத தன்மை. துன்பத்திலிருந்து விடுபடுவது தான் மோட்சம். நம்ம பிறவியே துன்பம்னு சொல்கிறோம். அப்போ பிறவாமையை மோட்சம்னு சொல்கிறதும் 2 விதமாக சொல்கிறோம். நம்ம இருக்கும்போதும் துன்பப்படக்கூடாது, இறந்த பிறகும் துன்பப்படக்கூடாது. இருக்கும்போது துன்பப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த ஞானம், இறந்த பிறகு துன்பப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு மீண்டும் பிறவாமை. இந்த 2 விஷயம் நமக்கு. இதைத்தான் நம்ம ஜீவன் முக்தி விதேக முக்தின்னு சொல்கிறோம். ஜீவன்னா ஜீவித்து இருக்கும் போதே, ஜீவித்து கொண்டு இருக்கும் போதே எப்படி இருக்கோம் நம்ம? முக்தக. துன்பத்தில் நம்மை என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம ஒட்டிக்கிடாமல் இருக்கும். இப்போ இந்த வேதாந்தத்தோட முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, வேதாந்தத்தில் வெற்றிங்கிறத நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா, சுகதுக்கத்தால் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதுதான் வேதாந்தத்தில் சக்ஸஸ் இன் வேதாந்தான என்னது? நமக்கு வாழ்க்கையில் சுகம் துக்கம் வரும்போது அதனால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்குது. பகவான் எங்கேயுமே துக்கம் வராதுன்னு ஒரு இடத்துல கூட சொல்லலை. ஏன்னா சரீரம் எடுத்தால் துக்கம் வரத்தான் செய்யும். அது யாரார் நம்ம பார்க்குறோம். ராமர் பார்த்தோம், சீதை பார்த்தோம். எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க? கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறாங்க, தங்களுடைய கர்மாவை அனுபவிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம். சீதை என்னைக்கு லக்ஷ்மணனை தூஷிச்சாலோ அதுக்கப்புறத்துலேருந்து அவளோட வாழ்க்கையில் பூரா துக்கம்தான் பட்டிருக்கா. ஒரு கர்மா பண்ணுனா அது எந்த அளவுக்கு நமக்கு அதனால தான் பயப்படுறோம். கர்மா நமக்கு பந்தத்தை உண்டு பண்ணிடும், இன்னும் பிறவி வந்துருமே அப்படின்னு. அவன் அந்த ஒரு விஷயந்தான் அவள் பண்ண தப்பு. மான் கேட்டது தப்பு கிடையாது. இந்த தூஷித்த ஒரு விஷயத்தினால வாழ்க்கை பூரா கஷ்டப்பட்டுருக்கான்னு பார்க்குறோம். இப்போ நமக்கு எங்கேயுமே என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம்? வேதாந்தத்தில் உனக்கு கீதை படித்தா உனக்கு கஷ்டம் வராதுன்னு சொல்லலை. கஷ்டத்தை எப்படி நீ ஹேண்டில் பண்ணுவ அதுக்கு தான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காரு பகவான். ஏன்னா மனுஷராக பிறந்தால் கண்டிப்பாக சுக துக்கம் இருக்கும்.
அந்த சுக துக்கத்தை நீ எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிற, உன்னுடைய பாவனையை எப்படின்னு வச்சுக்க போகிற. அதான் முதலே கர்மயோகத்தில் பார்த்தோம், பிரசாத புத்தி, ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தி. தொடங்கும் போதே ஈஸ்வரனுக்காக செய்கின்றேங்கிற ஞானத்தோடு செய்யி, ரிசல்ட்டு எப்படினாலும் வரலாம். ஏன்னா முயற்சி நம்முடைய கையில் இருக்கின்றது, ஆனால் செயலின் முயற்சி நம்முடைய கையில் இருக்கின்றது. ஆனால் அதனால் கிடைக்கின்ற பலன் நம்மை மட்டும் சார்ந்தது அல்ல. அது நமக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணலாம், எவ்வளவோ திட்டம் போடலாம், எவ்வளவோ பிரார்த்தனை பண்ணலாம், ஆனாலும் பல நேரங்களில் நம்ம தோல்வியை சந்திக்கணும். அதுதான் பகவான் சொல்லிகிட்டு இருக்க. நம்ம நினச்சபடி வாழ்க்கை இருக்காது. அப்படி இருக்கும்போது நீ இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு நான் சொல்லி கொடுக்குறேங்கிற. அப்போ இருக்கும்போது பிரச்சனையை நீ எப்படி எடுத்துக்கிற? ஆத்மாவாகிய எனக்கு ஒரு நாளும் பிரச்சனை கிடையாது. இந்த பிரச்சனைகள் பார்ப்பவன் இதனால் பாதிக்கப்படாதவனாக இருக்கின்றான். அப்போ இந்த ஞானம் யாருக்கு இருக்கின்றதோ அவன் முக்தக, ஞான அவஸ்தித சேதசக. இந்த ஞானம் நன்றாக ஆழ் மனதில் பதிந்தவன் முக்தனாக இருக்கின்றான். முக்தன்னா என்னது? துன்பப்படாதவனாக இருக்கின்றான். எந்த துன்பப்படாதவனாக இருக்கின்றான் என்ன அர்த்தம்? துன்பத்தின் நடுவில் துன்பப்படாதவனாக இருக்கின்றான். நல்லா அதை புரிஞ்சுக்கணும். அவன் துன்பமே கிடையாதுன்னு சொல்லலை. துன்பப்படும் நடுவில், துன்பத்திற்கு நடுவில் துன்பத்தால் பாதிக்கப்படாதவனாக இருக்கின்றான். அவன் தாமரை இலை தண்ணீர் போல எப்படி இருக்கான்? அதனால் ஒட்டாதவனாக இருக்கின்றான். ஏன்னா ஆத்மா அசங்கக. ஏற்கனவே அந்த பார்த்ததில் ஞாபகத்துக்கு வரணும். அது பிறவாதது, இரவாதது, எதனாலும் பாதிக்கப்படாதது, எல்லாவற்றுக்கும் சாட்சியாக இருப்பது. இப்போ சுகதுக்கத்தை அனுபவிக்கிறது யார்? இந்த அனாத்மாவினுடைய சுகதுக்கத்தை என்ன செய்கிறேன்? நான் நினச்சிக்கிட்டு கஷ்டப்படுறேன். அப்போ இந்த ஞானம், ஞான அவஸ்தித சேதசக முக்தக எப்படி இருக்காரு? கத சங்கஸ்ய. சங்கம்னா பற்று சேர்ந்திருக்கு, ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது. அதிலிருந்து விடுபட்டவராக இருக்கின்றார். பற்றிலிருந்து என்ன பண்ணுறாரு? விடுபட்டவராக இருக்கின்றார். ஒரு டிட்டாச்சு அட்டாச்மெண்ட். இந்த ஞானம் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும்? நம்ம எல்லாம் பண்ணுவோம், வீட்டில் எல்லாம் பண்ணுவோம். ஆனால் என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு ட்ராமாவில் எனக்கு ஒரு அம்மா வேஷம் இருந்தால் நான் என்ன பண்ணுவேன்? நான் ஓன்னு ஒப்பாரி வைக்கிற சீன் கூட வரலாம். ஒப்பாரி நல்லா வச்சு எனக்கு என்ன பண்ணலாம்? நான் எனக்கு பெஸ்ட் ஆக்டர் அவார்டு கூட வாங்கலாம், கண்ணீர் ஊற்றலாம். ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே எப்படி இருக்கும்? எனக்கு தெரியும் நான் இதுக்கு சம்மந்தப்படாதவளாக இருக்கின்றேன். அதான் கத சங்கக. அந்தந்த ரோலுக்கு என்ன இருக்கும்? அந்தந்த உணர்ச்சிகள் வரும். ஆனால் அந்த உணர்ச்சிகளை என்ன பண்ணுறோம் நம்ம? அதுக்கு நம்ம தெரியும், அது ஒரு வேஷம். நமக்கு இந்த வேஷம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த பிறவியில் எனக்கு இந்த வேஷம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அடுத்த பிறவி எப்படியோ தெரியாது நமக்கு. இந்த பிறவியில் இந்த உறவு எனக்கு. நம்ம என்ன செய்யறோம்? உறவெல்லாம் சாஸ்வதம் நினச்சிட்டு இருக்கோம். இதுதான் பிள்ளை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். போன ஜென்மத்தில் யார் உனக்கு பிள்ளையோ, அடுத்த ஜென்மத்தில் யார் உனக்கு பிள்ளையோ, இது எல்லாம் என்னது? ஒரு ட்ரெயின் ஜேர்னி மாதிரி. ஏதோ வந்தோம் போனோம், கூட இருந்து குளிர்ந்தேலோ ரெம்பா வாங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம சேர்ந்து ஆட்டம் பாட்டம் அலறோம், ஒப்பாரி புலம்பல் எல்லாம் கொஞ்சம் நேரம்தான். அதை என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம பெருசாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த ஞானி என்ன பண்ணுறான்? இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறான்? அவன் இதிலிருந்து முழுமையாக விடுபட்டவனாக இருக்கின்றான். இந்த பற்றிலிருந்து விடுபட்டவனாக இருக்கின்றான். ஏன்னா அவனுக்கு அந்த ஞானத்தின் காரணமாக என்ன வருதுன்னா, நம்ம நினைக்கிறோம் என் பிள்ளை, என்னோட உறவுகள் நினைக்கிறோம். ஞானிக்கு நல்லா தெரியும் இது எல்லாமே இறைவனுடைய சிருஷ்டி. தே ஆல் பிலாங் டு காட். இது எதுவுமே என்னுடையது கிடையாது. ஏன் பிள்ளைன்னு நினைக்கிறோம். ஏன் பிள்ளையா? இல்லை, என் மூலமாக இந்த உறவுகள் எல்லாம் என்னது? என்னோடது என்னோடது என்னோடதுன்னு நினைக்கிறோம். உன்னுடையது என்பது உன்னுடைய அகங்காரம் மட்டும்தான் உன்னுடையது. நான் நினச்சிட்டு இருக்கு பார்த்தியா? அது மட்டும்தான் உன்னுடைய சிருஷ்டி. மற்ற எல்லாமே என்னது? இறைவனுடைய சிருஷ்டி. அதை என்ன நீ நினைக்கிற? கொஞ்ச நாள் உனக்கு இதை பார்த்துக்கிட்ட பொறுப்பு கொடுத்துருக்க. இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது பக்கத்து வீட்டு பிள்ளையை யாராவது விட்டுட்டு போகலாம். நம்ம ஒரு நேரம் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்குறோம். பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிடுவோம்? ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவோம். நம்ம வச்சுக்க மாட்டோம். அதே மாதிரி தான் நம்ம பிள்ளை நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறத கடவுள் கொஞ்ச நாளைக்கு நம்மளை பார்த்துக்கிறதுக்கு கொடுத்துருக்க ஒரு பொறுப்பு. நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன பண்ணுறோம்? அதை பார்த்துக்கோ. ஆனால் இந்த ராமகிருஷ்ணர் ஒரு கதையில் சொல்வார், எப்போவுமே பணக்கார வீட்டு வேலைக்காரி மாதிரி இரு அப்படிம்பார். பணக்கார வீட்டு வேலைக்காரி அந்த வீட்டிலே இருப்பா, வீட்டிலே தங்கி இருக்கிற அந்த
அவள் எல்லாத்தையும் அனுபவிப்பாள். ஆனால் வந்து அவளுக்கு தெரியும் இது தன்னுடைய வீடு கிடையாது. இதெல்லாம் சும்மா நாம்கே வாஸ்தே நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் என்ன பண்ணுறோம், எனக்கு இந்த பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, இந்த பொறுப்பை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். அந்த குழந்தைய பார்த்துட்டு இருப்பா. அந்த இப்போ பணக்கார வீட்டு நர்ஸாக இருக்கலாம், அந்த குழந்தைகளுக்கு இது சொல்லிக் கொடுக்குற ஆயாவாக கூட இருக்கலாம். அப்போ நல்லா தெரியும் அது என்னோட குழந்தை கிடையாது அப்படின்னு. அந்த பாவனையோடு இருங்கிறார். அதே கத சங்கக, பற்று இல்லாமல். இப்படி இருந்தால் நமக்கு பிரச்சனை வருமா? வரவே வராது. ஏன்னா என்னுடையது அப்படின்னு நினைக்கும் போது என்ன ஆயிடுது, நமக்கு எதிர்பார்ப்பு வந்துடுது, ஆசை வந்துடுது, பாசை வச்சிடுறோம், அதுக்கப்புறம் பந்தப்படுறோம், அப்புறமாட்டி புலம்புறோம், எதிர்பார்க்குறோம். சின்ன வயசில் பூரா நம்ம பிள்ளைகளை வைவோம், வயசானதுக்கப்புறம் பிள்ளையை நம்மளை வைவாங்க. நம்ம திட்டுன்னு திட்டியிருப்போம் வந்து சின்ன பிள்ளையில, வயசானதுக்கப்புறம் பிள்ளைகிட்ட திட்டுவாங்க, ரெடியாக இருக்கணும். ஏன்னா சின்ன வயசில் நம்ம சொல்லுவோம், நம்ம சொல்கிறது பிள்ளைகளுக்கு புரியாது. வயசானதுக்கப்புறம் பிள்ளையை சொல்கிறது நமக்கு புரியாது. அப்போ என்ன ஆகும், நம்ம அந்நேரம் ஓன்னு அழுகணும். ஏன்னா அந்த திருஷ்டியே மாறி போயிடும். நம்ம அறிவில்லையான்னு சின்ன பிள்ளைகளை கேட்டிருப்போம், அதே இது பெருசாக ஓட்டு அது நம்மளை அறிவில்லையான்னு கேட்கும். நம்ம வளர்த்த பிள்ளை நம்மளை அறிவில்லையான்னு சொல்லும்போது நமக்கு எப்படி வலிக்கும் நமக்கு. இதெல்லாம் யதார்த்தங்கள் நமக்கு. அப்போ என்ன பண்ணுறோம், எல்லாத்தையும் எல்லா உறவு பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறோம், பற்று இல்லாமல் ஏற்றுக்கிறோம். நம்ம எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் என்ன பண்ணுறோம், அந்த உறவுகள் எல்லாம் என்னை சார்ந்தது அல்ல, இந்த உடலை சார்ந்தது. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், இந்த உறவுகள் எல்லாம் இந்த உடலை சார்ந்தது, உண்மையில் ஆத்மாவாகி என்னை சார்ந்தது இல்லை. இந்த ஞானம் நமக்கு பலமாகும். கத சங்கக, கதனா விட்டுவிடு, கச்சதி க விட்டுவிடு. எதை விட்டுரு, அந்த பற்றை விட்டவனாக, அந்த பாசத்தை விட்டவனாக, அந்த எமோஷ்னலி என்ன பண்ணுறோம், அவங்கள சார்ந்து இருக்கோம் நம்ம. அதெல்லாம் விட்டுட்டு எதனால் விட முடியுது, ஞான அவஸ்தித சேதசக. அதை ஞாபகம் வச்சு, அந்த ஞானம் நன்றாக அறிவில் நல்லா ஊறி போய் ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா அடி கிடைக்க என்ன ஆகும், நமக்கு பட்ட தீட்ட தான் என்னாகும், வைரம் ஜொலிக்கும். அது மாதிரி வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வர 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 என்ன பண்ணுறோம், நம்ம அற்றது பற்றனில் உற்றது வீடுங்கிற மாதிரி சட்டி சுட்டது கை விட்டது என்ன பண்ணுவோம், உறவுகளெல்லாம் டோப்புன்னு போட்டுருவோம். நம்ம அகம் அகர்த்தா அப்படின்னு என்ன பண்ணுறோம், இந்த உடல் மனதில் இருக்கின்ற அந்த பற்று எல்லாத்தையும் விட்டவனாக இருக்கின்றான். ஞான அவஸ்தித சேதசக யஜ்ஞா ஆச்சரக, யஜ்ஞாய ஆச்சரத்தக, யஜ்ஞாய ஆச்சரத்தக. யஜ்ஞாயன்னா கர்மங்களில், இங்கே பொதுவாக யாகம்னு கொடுத்துருக்கு. யஜ்ஞம்னா அவனுக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், பஞ்சமகா யஜ்ஞங்கள் பார்த்தோம். 5 யஜ்ஞங்கள் இல்லறத்தாருக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்தோம். என்னென்ன யஜ்ஞம் ஞாபகம் இருக்கா, அவருக்கு சொல்லி பார்த்துருவோமா? முதல்ல பிரம்ம யஜ்ஞம், தேவ யஜ்ஞம். தேவ யஜ்ஞம்ங்கிறது இறைவனுக்கு பூஜை. ரிஷி யஜ்ஞம்ங்கிறது வந்து நம்ம சாஸ்திரம் படிப்பது. பித்ரு யஜ்ஞம்ங்கிறது வயோதிகர்களுக்கு, நம்ம முன்னோர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை. உயிரோடு இருக்கும்போது பண்ணணும், அப்புறமேட்டு அடுத்ததெல்லாம் இருக்கும்போது நல்லா பார்க்கணும் அவங்கள. அதுக்கப்புறம் தான் இறந்ததுக்கப்புறம் வடை சுட்டு விற்கிறதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான். என்ன அப்புறம் வேறு என்னது, பூத யஜ்ஞம் பார்த்தோம். இன்னொன்று நரயஜ்ஞம், மனிதர்களுக்கு சமுதாயத்திற்கு செய்ய வேண்டிய டியூட்டிஸ் இருக்குது நமக்கு, உயிரினங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய இதெல்லாத்தையும் யஜ்ஞா ஆச்சரதக. இப்போ எப்படி இருக்கா, அதை செய்து கொண்டு இருந்த போதும், பஞ்சமகா யஜ்ஞம் செய்யும் போதும், தன்னுடைய கடமைகள் செய்து இருக்கும் போதும் கர்ம சமக்ரம் பிரவிலீயத்தைனா அது நாசமடைகிறது சொல்ல, அது ஒடுங்குகின்றது. எதில் ஒடுங்குகின்றது, இந்த கர்மம் அந்த பலனுடன் சேர்ந்து ஒடுங்குகின்றது. இந்த பாவனையோடு நீ கர்மம் செஞ்சினா இந்த கர்மத்தினால் உனக்கு புண்ணிய பாபம் உண்டாகாது அப்படிங்கிறார். என்ன புண்ணிய பாபம் நம்ம பார்த்தோம், ஒரு கர்மாவுக்கும் ஒரு புண்ணிய பாபம் இருக்குது. மார்க் போட்டுக்கிட்டே, அது பகவானோட கால்குலேட்டர். அதெல்லாம் வந்து நமக்கு எப்படி வந்து நமக்கு ஜிபி யூஸ் பண்ண கடன்னு ஓடிடுதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம். அது எப்படி, இது வந்து இவன் கண்டுபிடிச்ச இது டெக்னாலஜி, வந்து இது பகவானோட டெக்னாலஜி. நம்ம என்ன யோசிக்கிறோமோ, என்ன இது பண்ணுறோமோ, என்ன நம்ம அக்கௌண்ட்டில் அப் அண்ட் டவுன் போயிட்டே இருக்கும். புண்ணிய பாப்பம் என்ன ஆகும், போயிட்டே இருக்கும் நமக்கு. அதுக்கு தக்கபடி என்ன ஆகும் நமக்கு, இது ஒரு தனியாக அது ஒரு அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணி, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்.
அது என்னது, இந்த ஞானத்தோடு இருக்கும்போது இந்த கர்மம் என்னாகின்றது, பலனை தராது. நான் அகர்த்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டா என்னாகும், அது பலனை தராது. இப்போ ஒரு தூக்கத்தில் தூங்கிட்டு இருக்கேன், தூங்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து டூர் போகிறோம். டூர் போகும்போது தூங்கிட்டு இருக்கும்போது நான் பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு திட்டிடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. தூங்கிட்டு இருக்கேன், திட்டிடுறேன். அப்புறமாட்டி முழிச்சதுக்கப்புறம் நீ திட்ட அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு தெரியும் தூக்கத்தில் தான் திட்டியிருக்கா. அது என்ன, அது அக்கௌண்ட்டுக்கு வராது, கணக்கில் எடுத்துக்க மாட்டோம் இல்லையா. அது மாதிரி அகம் அகர்த்தா அப்படிங்கிற ஞானத்தோட, நான் ஆத்மாங்கிற ஞானத்தோட ஒரு செயலை செய்யும்போது அதனுடைய பலன் ஒட்டாது அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்கிறார். நான் அகர்த்தாங்கிற ஞானம் வரும், ஞானத்தோடு செயல் செய்யும்போது புண்ணிய பாபம் வராது அப்படிங்கிறார். அது நம்ம நம்புகிறோமோ இல்லையோ, அது ரெண்டாவது பாயிண்ட். ஏன்னா நமக்கு தெரியாது, எப்படி என்னை போட்டு கால்குலேட்டரை போட்டு காட்டுன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் நான் உடம்பில்லை மனசு இல்லை அப்படின்னு ஒரு பிரச்சனையை நீ சால்வ் பண்ணும்போது நீ அதனால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கும். இது திருஷ்ட பலன். நான் அகர்த்தா ஆத்மான்னு நம்ம சொல்லி நம்ம விவகாரம் பண்ணும்போது நமக்கு திருஷ்டமாகவும் பலன் கிடைக்கிது, அதிருஷ்டமாகவும் பலன் கிடைக்கிது. அதிருஷ்டம்னா என்னது, கண்ணுக்கு தெரியாது. நீ ஆத்மா அகர்த்தா ஆத்மா அப்படின்னு நீ விவகாரம் பண்ணினா உனக்கு புண்ணிய பாபம் சேராது அப்படிங்கிறது முதல்ல புரியாது, காலப்போக்கில் தான் புரிய தொடங்கும். இப்போ இந்த சாஸ்திரமே இருக்குது, நமக்கு ஹையஸ்ட் டீச்சிங்கை சொல்லிகிட்டு இருக்காரு. இது இப்போ எல்லாருக்கும் முதல்ல புதுசாக வர்றவங்களுக்கு கால் பங்கு தான் புரியும். அதுக்கு மேலே புரிஞ்சால் ரொம்ப புண்ணியம் இருக்குன்னு அர்த்தம். சாஸ்திரமே அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. முதல்ல பாடம் எடுக்கும்போது முதல்ல இது கால் பங்கு தான் புரியும். அப்புறம் திரும்ப போய் நீங்கள் அதை திரும்ப இன்னொருக்க ஒர்க் பண்ணும்போது போட்டு திரும்ப கேட்டால் செல்ஃப் ஸ்டடி திரும்ப போய் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது அரை பங்கு புரியும், இன்னொரு காப்பங்கு புரியும். திரும்ப நீங்கள் கேட்கும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் டவுட் வரும். டவுட் பண்ணிவிட்டு டவுட் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை என்ன பண்ணுவீங்க, டிஸ்கஸ் பண்ணுவீங்க. அப்போ இன்னொரு காப்பங்கு புரியும். இப்போ முக்கால் பங்கு ஆயிடுச்சா, இந்த கடைசி பங்கு எப்போ புரியும் அப்படின்னா, இது போல் நம்ம வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்கும் போது அந்த மிச்ச காப்பங்கு புரியும். இன்னொன்று சொல்லுவாங்க, அதை நீங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு பாடம் எடுக்கும்போது இன்னொரு மிச்ச காப்பங்கு புரியும். ஏன்னா நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணுன்னா நான் இப்போ தான் ஒழுங்காக படிச்சுட்டு இருக்கேன். நான் முன்னெல்லாம் கொஞ்சம் விட்டு கேப் விட்டு படிச்சிருப்பேன். இப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம ஒழுங்காக படிக்கணும். இப்போ புரிஞ்சு படிக்கணும், கடைப்பிடிச்சிட்டு சொல்லணும். கடைப்பிடிச்சு சொன்னால் தான் உங்களுக்கு பலன் கிடைக்கும். நான் கடைப்பிடிக்காமல் சும்மா படித்து முடிச்சுட்டு ஒப்பிச்சேன்னா உங்களுக்கு பிரயோஜனம் கிடைக்காது, உங்களுக்கு அது புரிய வைக்க முடியாது என்னால். அப்போ இப்போ நமக்கு கிளாஸில் இது ஏன்னா ரொம்ப ஹையஸ்ட் விஷயம் சொல்கிறாரு. ஏன்னா நிறைய பேர் ஆன்லைனில் கேட்குறவங்களாம் கொஞ்சம் புதுசாக வர்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. பயந்துடக்கூடாது, ஏன்னா அடுத்து ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமாக ஒரு ஸ்லோகம் சொல்ல போகிறாரு. அதுக்காக சொல்கிறேன். ஏன்னா முதல்ல எடுத்தோடனே காப்பங்கு தான் புரியும். முதல்லலாம் எனக்குலாம் கிளாஸ் போகும்போது ரொம்ப கஷ்டம். சமஸ்கிருதம்னாலே காது மூடிடும், ஏன்னா நமக்கு புரியாத பாஷை. ஆனால் காப்பங்கு புரியும். அந்த காப்பங்குக்காகத்தான் கிளாஸுக்கு போவோம். முழுசுக்குலாம் புரியாது. ஏதோ ஆத்மான்னு சொல்கிறாரு, ஆமாம் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம், ஒரு காப்பங்கு புரியும். காலப்போக்கில் என்னாகும், இந்த புண்ணிய பாபம் இல்லைன்னு சொல்கிறாரே, ஆமாம் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் நிறைய யுக்தியாக சொல்வார். இன்னும் நிறைய நம்ம படிக்க எதனால் அகர்த்தாங்கிற அந்த ஞானம் இருக்கும்போது நான் புண்ணிய பாபத்திலிருந்து விடுபட்டவனாகின்றேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் மெல்ல மெல்ல சொல்ல போகிறார். ஏன்னா இதோட முடிச்சிருக்கலாம் இல்லையா, கிருஷ்ணர் தெரியும் நிறைய டவுட் எல்லாம் வரும்னு. அதுக்காக தான் அர்ஜுனனுக்கு சொல்கிறது மாதிரி நமக்கு கிளிப்பில்லை மாதிரி திரும்ப திரும்ப சொல்கிறாரு. ஏன்னா நம்ம பதிலே ஓடிடக்கூடாது இல்லையா. அதனால் ஒரு ஹையான ஸ்லோகம் சொல்லிவிட்டு அப்புறம் ஒரு ஈஸியாக ஒன்று சொல்லுவார், அப்புறம் ஹையாக ஒன்று சொல்லுவார், ஈஸியாக சொல்லுவார். இப்படியே சொல்ல போகிறாரு. அடுத்து ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறார். அதுதான் முக உரையாக நான் சொல்கிறேன். ஒரு பெரிய சாஸ்திரத்தில் இருக்கிற ஒரு பெரிய விஷயத்தை சொல்ல போகிறார். அடுத்த ஸ்லோகம் 24. பிரம்மார்ப்பணம் பிரம்மஹவிஹி பிரம்மாக்னௌ பிரம்மணாஹுதம் பிரம்மைவ தேன கந்தவ்யம் பிரம்ம கர்ம சமாதினா பிரம்மார்ப்பணம் பிரம்மஹவிஹி பிரம்மாக்னௌ பிரம்மணாஹுதம் பிரம்மைவ தேன கந்தவ்யம் பிரம்ம கர்ம சமாதினா. இது ஒரு உபநிஷத்தில் இருக்கிற மேலான கருத்தை இதில் சொல்கிறார்.
சமஸ்த உபநிஷத்தோடைய சாரம் இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்குது. பொதுவாக இந்த ஸ்லோகத்தை சாப்பிடும்போது சொல்லுவாங்க, எல்லாரும் பிரம்மார்ப்பணம் சொல்லியாச்சா அப்படின்னா என்ன சாப்பிட ரெடி ஆயிடுச்சான்னு அர்த்தம். நமக்கு எதுக்காக அந்த இதை அப்படி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா, நம்ம என்ன வேலை பார்த்தாலும் பார்க்கலனாலும் சாப்பிட்ற வேலையை ஒரு நாள் விட மாட்டோம் இல்லையா? என்ன பிரச்சனை இருந்தால் கூட என்ன பண்ணிடுவோம், சாப்பிட்ருவோம் இல்லையா? இப்போ என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் நீ ஞாபகத்துக்கு வச்சிருக்க வேண்டிய ஸ்லோகம் எது? இந்த ஸ்லோகம். அதுக்காக இதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க, சாப்பாட்டோடு சேர்த்துட்டாங்க. அது ஒன்று. இன்னொன்று, இதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்க அர்த்தமும் அப்படிப்பட்டது. 2 விஷயம் நம்ம திடப்படி நம்ம விடாமல் சொல்ல வேண்டிய, முக்கியமான, ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம், ஒரு கருத்து, ஆழமான கருத்து. 2வது, இது நம்ம இதை அதோடைய பொருத்திக்கிடலாம். இப்போ நமக்கு இந்த ஸ்லோகத்தை விட்டு கொஞ்சம் வேதாந்தத்தோட கொஞ்சம் நமக்கு ஒரு சாரத்துக்குள்ளே போகிறோம். நம்ம கீதையை பார்த்தோம், வேதாந்தத்தோட சாரம்னு பார்த்தோம். வேதாந்தத்தோட சாரம் என்ன அப்படின்னா, பிரம்ம சத்தியம் ஜெகத் மித்யா ஜீவோ பிரம்மைவ நாபரஹ. பிரம்ம சத்தியம் ஜெகத் மித்யா ஜீவோ பிரம்மைவ நாபரஹ. பிரம்மம் மட்டும்தான் உண்மை, ஜெகத் உண்மை அல்ல, மித்யா. இந்த ஜீவன் பிரம்மனே. இந்த 3 விஷயம் நம்ம கொஞ்சம் ஆழமாக பார்க்க போகிறோம். இப்போ இதில் என்ன சொல்லப்பட்டு, பொதுவாக நம்ம சாஸ்திரம் முதல்ல எப்படி தொடங்கும் அப்படின்னா, முதல்ல நமக்கு என்ன பிரித்து கொடுத்துருக்காரு, ஆத்மான்னு ஒன்று இருக்குது, அனாத்மான்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாரு, 2 பிரித்து கொடுத்துருக்காரு. இப்போ இது வரைக்கும் அதுதான் பார்த்துட்ருக்கோம். ஆத்மான்னு ஒன்று இருக்குது, அனாத்மான்னு ஒன்று இருக்குது, கர்த்தான்னு ஒன்று இருக்குது, அகர்த்தான்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு என்ன பண்ணியிருக்காரு, அதை பிரித்து கொடுத்துருக்காரு. இதில் 2வது விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஆத்மா பல அல்ல, ஒன்று. ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம், அந்த 2வது அத்தியாயத்திலே ஆத்ம லட்சணத்தில் பார்த்தோம். ஆத்மா ஒன்று. எப்படி ஆகாசம் ஒன்று தான், ஆனால் அது என்ன பண்ணுறோம், நம்ம இந்த இடத்துல இருக்கிற ஆகாசத்தை கைவல்ய சங்கம்னு சொல்கிறோம், அங்கே இருக்கிற ஆகாசத்தை தெருன்னு சொல்கிறோம். என்ன பண்ணுறோம், ஆகாசம் பலவாக பிரிக்கப்பட்டது போல் தெரிந்தாலும், நிறையா ஆகாசம் இருந்தாலும், நிறையா குடத்துக்குள்ளே நிறையா ஆகாசம் இருந்தாலும் உண்மையில் இருப்பது ஒன்று தான். இப்போ நிறையா குடங்கள் இருந்தாலும் ஆகாசம் ஒன்று தான். அதுபோல் நிறைய உடம்பு இருந்தாலும் அதற்கு ஆதாரமான அந்த ஆத்மா ஒன்று தான். அது ஒரு உடம்புல இருக்கும்போது ஆத்மான்னு சொல்கிறோம். எப்படி இந்த குடத்துக்குள்ளே இருக்கிற ஆகாசம், குடத்துக்கு வெளியே இருக்க ஆகாசம், 2மே ஆகாசம்தான். அது மாதிரி இந்த உடல் மனம் புத்தியில் வெளிப்படும் போது அதை என்ன பண்ணுறோம், ஆத்மான்னு சொல்கிறோம். வெளியே இருக்கிற ஆகாசத்தை சொல்கிறது மாதிரி அதை பிரம்மம்னு சொல்கிறோம். அதுதான் ஆதாரமான பொருள். பிரம்ம அப்படின்னாலே பிருகத்தமத்வாத் பிரம்ம. பிருகத்னாலே பெருசு, இருக்கிறதுல பெருசு, அதை விட பெருசு எதுவுமே கிடையாது. அதில் தான் எல்லாமே அடங்கி இருக்கின்றது. அதனால் அதுக்கு பேர் பிரம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். இப்போ 2 விஷயம் பார்த்துட்டோம். முதல்ல சாஸ்திரம் எப்படி சொல்லுது, முதல்ல ஆத்மான்னு ஒன்று இருக்குது, அனாத்மான்னு ஒன்று இருக்குது, 2 இருக்குது அப்படின்னு முதல்ல அறிமுகப்படுத்து. நீ உடம்புனே ஒன்று நினச்சிட்டு இருந்த இல்லையா, உன் உடம்புக்கு வேறாக ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு என்ன பண்ணுது, பிரித்து காட்டு. அந்த வேறான தத்துவம் நிறைய கிடையாது, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஆத்மா கிடையாது, ஒன்று தான் இருக்குது அப்படின்னு 2வது ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கு. இப்போ இதன் மூலமாக 3வதாக ஒரு ஹையஸ்ட் விஷயத்தை சொல்ல போகுது. உண்மையில் 2 இல்லை அப்படின்னு சொல்ல போகுது. ஆத்மா அனாத்மான்னு பிரித்தோம், ஆனால் உண்மையில் ஆத்மான்னு ஒன்று இருக்குது, அனாத்மான்னு ஒன்று இல்லை. ஆத்மாதான் அனாத்மாவாக காட்சியளிக்கின்றது அப்படின்னு இன்னொரு விஷயத்தை சொல்லி. இதுக்கு நமக்கு எப்போவுமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம காரண காரிய விசாரம், இதுதான் நம்ம சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்போ கம்மல் சொல்கிறோம், வளையல் சொல்கிறோம், மோதிரம் சொல்கிறோம், செயின் சொல்கிறோம். உண்மையில் என்ன, எல்லாத்துக்கும் மூலப்பொருள் ஒன்று. அதுக்கு ஒரு வடிவம் வரும்போது அதற்கு பல பெயர்கள் உண்டாகின்றது. தங்கம் ஒன்று, அதை என்ன பண்ணுறோம், ஒரு ஆசாரி என்ன பண்ணுறாரு, அதை பலவிதமாக உருக்கி பலவிதமாக செய்யும்போது என்னது, அது மூக்குத்தி, வளையல், செயின், என்ன பண்ணுறோம், நிறைய பொருள்ங்கிறது இருக்குது.
உண்மையில் இருப்பது என்ன? தங்கம் ஒன்று தான். பிரம்மைவ சத்தியம், இருப்பது தங்கம் சத்தியம், நகை மித்தியா. உண்மையில் நகை என்று ஒன்று இல்லவே இல்லை, தங்கம்தான் நகையாக காட்சியளிக்கின்றது. எதனால்? ஒரு ஆசாரி அதை செய்கிறதுனால. ஒரு பொற்கொள்ளர் அதை என்ன பண்ணுறாரு, அதை ஒரு உருவத்துக்கு கொண்டு வரும்போது அது என்னவா இருக்குது? அதுக்கு ஒரு வடிவம் வந்தது, அந்த வடிவத்துக்கு ஒரு பெயர் உண்டாகின்றது. உண்மையில் இருப்பது என்ன? தங்கம் ஒன்றுதான் இருக்கின்றது. அதுபோல மெய்ப்பொருள் ஒன்றுதான். அது தன்னுடைய மாயா சக்தியினால் எப்படி ஒரு பொற்கொள்ளர்னால பலவிதமான நகைகள் உண்டாகின்றதோ, அதுபோல அந்த பிரம்மம் அல்லது அந்த நிர்குண பிரம்மம், அந்த பெயர் உருவம் இல்லாத அந்த பிரம்மம் என்ன பண்ணுது? தன்னுடைய சக்தியினால் பலவிதமான நாம ரூபங்களை உண்டாக்குகின்றது. எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். காரணம் பிரம்ம, காரியம் ஜெகத்து. காரணம் தங்கம், காரியம் நகைகள். காரணம் மரம், காரியம் டெஸ்க்கு டேபிள், எல்லாம் என்னது? காரியம். அப்போ காரணம் பிரம்ம, காரியம் ஜெகத்து. ஜெகத்துனா என்னது? இந்த உலகம். இதை தான் நம்ம உபநிஷத்தில் ஆழமாக படிப்போம். ஏன்னா இந்த இடத்துல பகவான் சிருஷ்டியை பற்றி சொல்லலை, ஜெகத் எப்படி உண்டாச்சு அப்படிங்கிறத சொல்லலை. ஜெகத்தோட உற்பத்தி இதை நம்ம படிக்கணும்னா உபநிஷத்து படிக்கணும். இப்போ நம்ம அடுத்தின் மேலும் இது படிக்க போகிறோம், நம்ம தைத்திரிய உபநிஷத்து படிக்க போகிறோம். அதில் அந்த சிருஷ்டிலாம் நிறையா வரும். யார் வேதாந்தத்தில் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறவங்க நம்ம அடுத்து தைப்பொங்கல் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கீதையோடு அடுத்து நம்ம வேறு திருப்தி தீப பிரகரணம் பஞ்சதசி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அதில் அடுத்தின் மேலே அது முடிய போகுது. தைப்பொங்கல் முடிஞ்ச உடனே உபநிஷத்து ஒன்று தொடங்க போகிறோம். கீதையில் இருக்கிறவங்க யாரும் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அதுக்கு ஆன்லைனில் இருக்கிறவங்க அதில் நீங்கள் சேர்ந்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஜெகத்து பிரம்ம காரணம், ஜெகத்து காரியம் அங்கே பார்த்துட்ருக்கோம் நம்ம. இப்போ இருப்பது ஒன்று தான், பிரம்மம்தான் ஜெகத்தாக காட்சியளிக்கின்றது, தங்கம்தான் நகையாக காட்சியளிக்கின்றது. ஏன்னா இந்த சிருஷ்டி நமக்கு தெரியணும் எப்படி உண்டாயிற்று. இந்த பிரம்மத்திடம் ஒரு சக்தி இருக்கின்றது, ஒரு மாயா சக்தி. நம்ம எல்லாம் ஒரு கதை படிச்சிருப்போம். கதை, திருவிளையாடல் கதை எல்லாருக்கும் தெரியும். என்ன பண்ணுறாரு பிள்ளையார்? என்ன பண்ணுறாரு? அந்த பழத்தை வச்சுக்கிட்டு அம்மா அப்பாவை சுற்றி வந்துட்டார். சுற்றி வந்தோடனே என்ன சொல்லிட்டார்? உலகத்தை அம்மா எப்பரை சுற்றினாலே உலகத்தை சுற்றியதாக அர்த்தம். அதே தான். அது மாயா சக்தி. நமக்கு அம்பாள் என்னது? மாயா சக்தி. சிவபெருமான்ங்கிறது பிரம்மம். நம்ம அப்படி எடுத்துக்கலாம். நமக்கு அர்த்தநாரீஸ்வரராக பார்க்குறோம். நம்ம இந்த மாயினால் தான் என்ன ஆகுது? இந்த சிருஷ்டி உண்டாகின்ற தத்துவார்த்தம் நமக்கு நிறைய இருக்குது இதில். அப்போ நமக்கு இருப்பது ஒன்று தான், மாயையால் பலவாக காட்சியளிக்கின்றது. இந்த ஞானத்தோட அடிப்படையில் தான் நமக்கு இந்த அடுத்த ஸ்லோகம் இருக்குது. நிறையா நாள் வேதாந்தம் படித்தவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும். புதுசாக வர்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரியும். இது என்னது, ஏதோ மித்தியான்னு சொல்கிறாங்க, சத்தியம்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். போக போக இன்னும் நிறையா அடுத்தடுத்து வர்ற ஸ்லோகங்களில் பகவான் விளக்க போகிறார். இப்போ என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா, ஒன்று சத்தியம், ஒன்று மித்தியா. மித்தியானா என்ன அப்படின்னா, சுயமாக இருப்பு இல்லாதது. இப்போ நான் சொல்கிறேன், தங்கத்தை என்கிட்ட கொடுத்துருங்க, வளையலெல்லாம் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஓகேன்னு சொல்லுவீங்களா? ஏன்னா அதில் ஒரு அம்சம் உண்மையான அம்சம், ஒரு அம்சம் உண்மை இல்லாத அம்சம். தங்கம் என்பது உண்மை, வளையல் என்பது தங்கத்தை தவிர வேறு ஒன்றும் கிடையாது. தங்கத்தை என்கிட்ட கொடுத்துருங்க, வளையலை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த வளையலுக்கு தங்கம் இல்லாமல் இருப்பு கிடையாது. அதே மாதிரி இந்த ஜெகத்திற்கு பிரம்மம் இல்லாமல் இருப்பு கிடையாது. பிரம்மம் மட்டும்தான் இருக்குது, உண்மையில் ஒன்று இல்லை அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆழமான விஷயம். இதை படிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வாழ்க்கையவே கொடுத்துட்ருக்கோம். 20 வருஷமாக இதை தான் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம். பிரம்மைவ சத்தியம் ஜெகத் மித்யா, பிரம்மைவ சத்தியம் ஜெகத் மித்யாங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம், படிச்சுட்ருக்கோம். ரொம்ப ஆழமான விஷயத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு. என்ன அவர் பிரதிஜை பண்ணியிருக்கார், இதை நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நிம்மதியாக இருக்க முடியும். அந்த காலத்துலேருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் நிம்மதிக்கு இது ஒன்று தான் வழி. இதை நீ தெரிஞ்சால் தான் நிம்மதியாக இருக்க முடியும்.
இருப்பது ஒரு பொருள் தான் இருக்குது. பரமானந்த சுவாமி சொல்லுவாங்க, வேர்ல்டு இஸ் நத்திங் பட் வேர்ட்ஸ் அப்படிம்பார். உலகம் என்பது வெறும் வார்த்தைகள் தான். ஒரே என்னது நம்ம எப்படி நகை மோதிரம் வளையல் மோதிரம்னு சொல்கிறோம், உண்மையில் என்னது தங்கம் மட்டும்தான் இருக்குது. அது மாதிரி உண்மையில் பிரம்மம் மட்டும்தான் இருக்கின்றது. ஞானி அதில் ஆழமாக இருக்கார். சர்வம் பிரம்மமயம். படிக்கும்போது என்ன செய்வோம், சர்வம் சிவமயம்னு சொல்லுவோம், சர்வம் விஷ்ணுமயம்னு சொல்லுவோம், சர்வம் சக்திமயம்னு சொல்லுவோம். இப்போ அந்த ரூபம் நாமம் எல்லாத்தையும் கடந்து என்ன சொல்கிறோம், சர்வம் பிரம்மமயம். ஒன்று தான், கொஞ்சம் தான் வித்தியாசம் ஏன்னா நமக்கு அந்த ஃபார்ம்லேயே நமக்கு இருந்தோன்னா என்ன பண்ண முடியாது, நமக்கு பேத புத்தி அதிகமாகும். இதுதான் நம்ம சொல்கிறோம் அத்வைத்தம் அப்படிங்கிறோம். துவைத்தம்னா இரண்டு, அத்வைத்தம்னா இரண்டு அற்றது. என்ன செய்கிறோம், ஆத்மா அனாத்மான்னு பிரிக்கிறோம். இப்போ அடுத்து என்ன சொல்கிறோம், மூணாவது ஸ்டெப்பு, இதுதான் ஹையஸ்ட் ஸ்டெப்பு. அப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொண்டு போகிறார். அந்த அனாத்மா ஆத்மாவே அப்படிங்கிற, ஆத்மா அனாத்மான்னு நீ பிரித்த, உண்மையில் ரெண்டு கிடையாது. அனாத்மான்னு ஒன்று இல்லவே இல்லை. எப்படி வளையல்னு ஒன்று இல்லவே இல்லையோ, தங்கம் மட்டும்தான் இருக்கோ, அதுபோல் அனாத்மான்னு ஒன்று இல்லவே இல்லை. ஆத்மாதான் மாயையினால், அந்த ஒரு பதம் போடுறோம் நமக்கு, மாயையினால் அனாத்மாவாக பலவாக காட்சியளிக்கின்றது. ஒன்றுதான் மாயையினால் பலவாக காட்சியளிக்கின்றது. நம்ம பார்க்குறோம், ஒரு வெளிச்சத்துலேருந்து என்ன பண்ணுறோம், எல்லா கலராக வருதுன்னு பார்க்குறோம். வானவில்ல பல கலர் வருது. எப்படி வருது, உண்மையில் என்னது இருக்குது, ஒரு வெள்ளை கலர் ஒன்று தான் இருக்குது. அந்த சயின்ஸ் லேப்லலாம் போட்டு சுற்றி காட்டுவாங்க, கலராக இருக்கும். சுற்றினோடனே வெள்ளையாக தெரியும் நமக்கு, அப்படி ஆன்னு பார்ப்போம் நமக்கு சின்ன வயசாக இருக்கும்போது. ஒன்று தான் பலவாக காட்சியளிக்கின்றது. எதனால், மாயா சக்தியினால். கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருக்கும். இதை தான் இனிமேல் நல்லா ஆழமாக டெவலப் பண்ணி கொண்டு போகிறாரு. இந்த ஸ்லோகத்தில் அதான் சொல்கிறார். பிரம்மார்ப்பணம் பிரம்ம ஹவிஹி பிரம்மாக்னௌ பிரம்மனாஹுதம் பிரம்மைவ தேன கந்தவ்யம் பிரம்ம கர்ம சமாதினா சர்வம் பிரம்மமயம் அப்படிங்கிறது தான் சொல்கிறார். இப்போ நம்ம இங்கே ஒரு செயல் செய்கிறோம். இப்போ செயல் செய்கிறோம் அப்படின்னா, இப்போ நான் இங்கே வீட்டுக்கு இங்கேருந்து வரணுன்னா வண்டியில் வர்றேன், ஒரு இடத்துக்கு வர்றேன், இங்கே ஒரு இடம் வேணும். இப்போ நமக்கு ஒரு செயல் கர்மா பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ண வேணும், நமக்கு அதுக்கு செய்பவன் வேணும், செய்கிறதுக்கு கருவிகள் வேணும், அதனால் ஒரு பலன் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி பலவிதமான காரகங்கள்னு சொல்லுவோம், சம்ஸ்கிருதத்தில் காரகங்கள்னு சொல்கிறோம். புரிஞ்சுக்கோங்க, பலவிதமான துவைத்தங்கள் தேவைப்படுது, பல பேதங்கள் தேவைப்படுது, பேத புத்தி தேவைப்படுது. நான் செய்கிறேன், நான் வர்றேன். இப்போ நான் கிளாஸ் எடுக்கணும்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேவை எனக்கு, இல்லாமல் நான் மட்டும் என்ன பண்ண முடியாது, கிளாஸ் எடுக்க முடியாது. அது மாதிரி ஒரு காரியம். இப்போ இதில் அவர் ஒரு ஹோமத்தை எடுத்துக்கிறார். ஒரு ஹோமம் பண்ணுறத ஒரு உதாரணமாக ஒரு காரியம், என்ன காரியம் பண்ணாலும் இதெல்லாமே தேவைப்படுது. இப்போ இவர் என்ன எடுத்திருக்காரு, கிருஷ்ணர் ஒரு ஹோமம் பண்ணுறதுக்குன்னா என்னெல்லாம் தேவை, ஹோமம் பார்த்துருப்போம் நம்ம. அதில் என்ன பண்ணுறாங்க, ஆகுதி விடுறாங்க. அர்ப்பணம் பிரம்ம, அர்ப்பணம்னா கரண்டி. அந்த கரண்டி என்னது, கரண்டியும் பிரம்மந்தான். எப்படி நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, வளையலும் தங்கந்தான், கம்மலும் தங்கந்தான், செயின் தங்கந்தான், மூக்குத்தி தங்கந்தான், நெக்லஸ்ஸு தங்கந்தான். என்ன பண்ணுறோம், எல்லாம் தங்கம் தங்கம்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா. அது மாதிரி இந்த மெய்ப்பொருள் தான் எல்லாமாக இருக்கின்றது. இந்த மெய்ப்பொருளை தவிர எதுவும் இல்லை. சின்மயானந்த சாமிஜி ஒரு கதை சொல்லுவாங்க. ஒரு பையன் கேட்டான், ஒரு பையன்ட்ட ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அவங்க அம்மா சொன்னாங்களா, கடவுள் தான் இந்த உலகத்தை படைச்சாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. கடவுள் தான் இந்த உலகத்தை படைச்சாரு. அந்த பையன் கேட்டானா, அம்மா உலகத்தை படைக்கும்போது கடவுள் எங்கே உட்காந்து படைச்சாரு அப்படின்னு கேட்டான். உலகத்தை, கரெக்டு தானே, உலகத்தை படைக்கும்போது கடவுள் எந்த உலகத்தில் உட்காந்து கடவுள் படைச்சாரு அப்படின்னு கேட்டான். நம்ம சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, இறைவன் தான் உலகமாக காட்சியளிக்கின்றார், உலகமாக மாறினார் அப்படிங்கிற. இறைவன் வேறு, உலகம் வேறு இல்லை. அந்த மெய்ப்பொருள், அந்த நிர்குண மெய்ப்பொருள், அந்த பிரம்மம் தான் மாயா சக்தியினால் இந்த உலகமாக காட்சியளிக்கின்றது. அப்போ உலகமாக காட்சியளிக்கின்றது அப்படிங்கும்போது இங்கே இருப்பது அனைத்தும் என்னது,
பிரம்மமே. எப்படி? அந்த ஆதார திருஷ்டியில் பார்க்கும்போது, அந்த தங்கங்கிற திருஷ்டியில் பார்க்கும்போது எப்படி எல்லாமே ஒன்றோ அதுபோல பிரம்மங்கிற திருஷ்டியில் பார்க்கும்போது நம்மிடம் பேதம் என்பது சிறிதும் இல்லை. இருப்பது எல்லாருக்கும் ஆதாரமான பொருள் ஒன்றே. நம்ம சொல்லுவோம், உனக்கும் சிவப்பு ரத்தம் தான் ஓடுது, அவளுக்கும் சிவப்பு ரத்தம் தான் ஓடுன்னு சொல்கிற மாதிரி இல்லை. அது மாதிரி இது இன்னும் ஆழமான விஷயம். உனக்கு ஆதாரமும் எனக்கு ஆதாரமும் ஒன்று தான். அதில் அதனால என்னது? உயர்வு தாழ்வு கிடையவே கிடையாது. அதனால தான் நம்ம சொல்கிறோம், காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி, நீல் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம், நோக்கும் திசையெல்லாம் நானன்றி வேறில்லை. நோக்க நோக்க களியாட்டம். இந்த உண்மை உனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. காக்கா குருவி உன்னுடைய எதிரி, பக்கத்து வீட்டுக்காரன், உன்னை வையிறவன், உன்னை நாசமாக போன்னு சொன்னவன், உனக்கு சாபம் விட்டவன், உன்னை வாழ்த்துறவன், எல்லாரும் நானன்றி வேறில்லை. அந்த நான் சொல்லும்போது எந்த நானை பிடிச்சிருக்கோம்? நம்ம ஆத்மா நான். அந்த அகங்கார நான் பலவாக இருக்கலாம். நம்மக்கிட்ட நம்ம விரும்புகிறவங்க, விரும்பாதவங்க, நம்மளை பிடிச்சவங்க, பிடிக்காதவங்கன்னு பலவாக இருக்கலாம். ஆனால் அதற்கு ஆதாரமான பொருள் ஒன்றே. அப்போ இருப்பது அனைத்தும் பிரம்மமே. சர்வம் விஷ்ணுமயம் சிவமயம்னு அதுக்காக தான் நம்ம முதல்ல கர்மயோகம் பண்ணும்போதே அந்த பாவனையோடு நம்ம பண்ண தொடங்குகிறோம். எல்லாம் ஒரு ரூபத்தை கொடுத்து அந்த கடவுள்னு சொல்லி சொல்லி பழகிறோம். காக்கை சிறகினிலே நந்தலாலா நிந்தன் கரிய நிறம் தோன்றுதையா நந்தலாலான்னு பாடின அதே பாரதியார் அடுத்து என்ன சொல்கிறாரு? காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி, நீல் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம், நோக்கும் திசையெல்லாம் நானன்றி வேறில்லைங்கிறார். முதல்ல என்ன சொல்கிறார்? எல்லாம் கிருஷ்ணர்னு சொன்னார். கடைசியில் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு என்ன சொல்கிறார்? எல்லாம் நானே. இப்போ எல்லாம் நான்கிற பாவனையோட எல்லாரையும் பார்க்கும்போது அதுதான் நம்மளுடைய இந்த சனாதன தர்மத்தோட உயர்வு. எல்லாம் நானேங்கிற எண்ணத்தோடு நான் எல்லாரையும் பார்க்கும்போது நான் என்னை எப்படி நேசிப்பேனோ அதே மாதிரி எல்லாரையும் நேசிப்பேன். அதான் சர்வாத்ம பாவம்னு சொல்கிறது. அதனால தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம்? மலையை பூஜை பண்ணுறோம், கடலை பூஜை பண்ணுறோம், எல்லாத்தையும் மரம் எதையுமே விட்டு வைக்கிறது இல்லை. நம்ம எல்லா மிருகத்தையும் பூஜை பண்ணுவோம். நம்ம சர்வாத்ம பாவம். எதனால்? எல்லாம் இறைவனே அப்படிங்கிறதுல இருந்துட்டு என்ன ஆயிடுச்சு? எல்லாம் நானே அப்படி. இப்போ இது முதல் ஸ்டெப்பு கொண்டு வர்றாரு. அர்ப்பணம் பிரம்ம. நீ எதெல்லாம் காரியம் பண்ணுறியோ, அது காரியம் எதெல்லாம் பயன்படுத்துறியோ எல்லாமே பிரம்மந்தான். பிரம்மத்தை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா இது எல்லாமே காரியம். நாமரூபம் அனைத்தும் என்னது? காரியம். அதற்கு காரணத்திற்கு வேறாக காரியம் இல்லை. தங்கத்திற்கு வேறாக நகைகள் இல்லை. பிரம்மத்திற்கு வேறாக ஜெகத் இல்லை. வெரி குட். பிரம்மத்திற்கு வேறாக ஜெகத் இல்லை. அப்போ இருப்பது என்னது? பிரம்மம் மட்டுமே. இந்த ஞானத்தோடு யார் இருக்கின்றானோ அவன் எல்லாவற்றிலிருந்து விடுபடுவான். அதான் சொல்ல போகிறார். அர்ப்பணம் பிரம்ம. இப்போ ஹோமம் பண்ணும்போது அந்த கரண்டி என்னது? பிரம்மம். ஹவிஹி பிரம்ம. ஹவிஸ் போடுறோம் அந்த இதில் போடுறாங்க இல்லையா, ஆகுதி கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அதுவும் பிரம்மம். பிரம்ம அக்னவ் பிரம்மாக்னா ஹேத்துக்கம். அந்த அக்னியில், அந்த அக்னி எந்த அக்னியில் அதை போடுறாங்களோ அதுவும் பிரம்மம். பிரம்மார்ப்பணம் பிரம்மஹவிஹி பிரம்மாக்னோ பிரம்மணா ஹுதம். அந்த ஹவிசு நெய் முதலியவையும் பிரம்மம். அது என்ன பண்ணுறது? அதை கொடுக்குறவனும் பிரம்மம். அதை ஹோமம் பண்ணுறவன் என்னது? அவனும் பிரம்மம். பிரம்மைவ தேன கந்தவியம். அதனால் அவனுக்கு என்ன கிடைக்குதோ, என்ன பலன் கிடைக்குதோ அதுவும் பிரம்மம். எல்லாம் பிரம்மம். பிரம்மைவ தேன கந்தவியம். கந்தவியம்னா பலன். அதனால் கிடைக்கின்ற பலனும் பிரம்மம். பிரம்ம கர்ம சமாதினா. சமாதினா நம்ம பார்க்குறோம் அந்த ஒருமுகப்பாடு யாருக்கு? இது பிரம்ம கர்ம சமாதினா அந்த ஞானியை குறிக்கின்றது. அந்த ஞானிக்கு யார் எல்லாம் பிரம்மங்கிற அந்த ஞானத்தில் இருக்கின்றானோ அவன் எந்த காரியம் பண்ணினாலும் அதை பிரம்மமாகவே பார்க்கின்றான். அதான்
இதுக்கு வந்து ஒரு இது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, ஹோமத்தை சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம சாப்பிடும்போது இதை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். இதை வந்து பிராணாக்னி ஹோத்திரம்னு சொல்லுவோம். நம்ம சாப்பிட்றதே ஒரு யஜ்ஞம் தான், நமக்கு ஒரு ஹோமம் தான். நம்ம சாப்பாடு, நமக்கு வயிற்றில் அக்னி இருக்குது, நெருப்பு இருக்குது, வயிற்று பசி என்ன சொல்கிறோம், அது வந்து ஜாட்டராக்னின்னு சொல்லுவோம். வயிற்றில் இருக்க அந்த நெருப்பு இருந்தால் தான் என்ன பண்ணும், நம்மளுடைய உணவை ஜெரிக்கும். இப்போ நம்ம சாப்பிட்றவனும் பிரம்மம், சாப்பாடும் பிரம்மம், சாப்பாட்டை சமைச்சவனும் பிரம்மம், அதனால் கிடைக்கின்ற பிரயோஜனமும் பிரம்மம். இருப்பது ஒரு பொருள் தான் அப்படிங்கிறத, இது ஒரு ரொம்ப ஹையஸ்ட் ஃபிலாசபி. இதைத்தான் நம்ம வந்து உபநிஷத்தில் பக்கம் பக்கமாக படிக்கிறோம். அதை கிருஷ்ணர் அப்படி நைஸாக உள்ள சொருகிறார், வந்து ஹையஸ்ட் வேதாந்தத்தை சொருகிறார். ஏன்னா இந்த ஞானம் இருக்கும்போது தான் என்னாகும், நமக்கு அத்வைத்தம் சித்திக்கும். அத்வைத்தம் தான் இரண்டற்ற தன்மை, ஏகம், ஒன்று, எல்லாம் ஒன்று, சிறிது கூட நம்மிடம் பேதம் இல்லை. நம்ம காரியத்தில் பேதம் இருந்தாலும், வளையல், மூக்குத்தி அப்படின்னு என்ன பண்ணுறோம், அந்த உருவத்திலும் பெயரிலும் வேறுபாடு இருந்தாலும் ஆதாரம் ஒன்று தான். அது மாதிரி நம்ம எல்லார்கிட்டையும் நம்ம பேர் வேறாக இருக்கலாம், நம்மளுடைய உருவம் வேறாக இருக்கலாம், நம்ம நாம ரூபம் வேறாக இருக்கலாம். ஆனால் உண்மையில் எல்லோருக்கும் ஆதாரமான அந்த பரம்பொருள் ஒன்றே தான் மேலான கருத்து. அடுத்து வர ஸ்லோகத்தில் இதை நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறார். நம்ம இதை மட்டும் சாண்டிங் பண்ணிடுவோம். கத சங்கஸ்ய முக்தஸ்ய ஞானாவஸ்தித சேதசஹ யஜ்ஞாயாச்சரதः கர்ம சமக்ரம் பிரவிலீயதே பிரம்மார்ப்பணம் பிரம்மஹவிஹி பிரம்மாக்னௌ பிரம்மணாஹுதம் பிரம்மைவ தேன கந்தவ்யம் பிரம்ம கர்ம சமாதினா. ஓம் சர்வே பவந்து சுகினஹ, சர்வே சந்து நிராமயாஹ, சர்வே பத்ராணி பஷ்யந்து, மா கஷ்சித் துக்கபாக் பவேத். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்திஹி. பிரபன்னபாரிஜாதாய தோத்ரவேத்ரேகபாணயே ஞானமுத்ராய கிருஷ்ணாய கீதாமிருததுஹே நமः. ஓம் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.